Welcome to number 5 of Foundations of the د Faith. ایمان د بنیادونو د درسونو د لړۍ پنځم درس ته ښه راغلاست. We're talking about essential doctrines of موږ د Christ, عیسی مسیح د اصلي او اساسي مفکورې په هکله some غږیږو. of the main teachings of the New Testament. د نوې عهدنامې د ځینو اساسي تعلیماتو په هکله. If believers in Jesus که چیرې Christ د مسیح ایمانداران will learn the things that we're teaching, دا شیان چې موږ ورزده کوو دا یې زده کړي، it will help them to become نو دا established in به د God. هغوی د ایمان سره مرسته وکړي چې په خدای کښې ټینګ سي. It will help them to be دا به د fruitful in هغوی their سره مرسته ministry. وکړي چې خپل په خدمت کښې مؤثر سي. It will equip them to do the works of Jesus. دا به هغوی سمبال کړي چې د مسیح خدمت ترسره کړي. That is our goal in او these هغه په lessons. دې درس کښې زموږ هدف دی. In our last lesson, we were talking about the Holy Spirit موږ خپل په دې درس کښې د روح القدس په هکله خبره وکړل، and His او ministry in همداسې the موږ life د of the ایماندار believer. په ژوند کښې د هغه د خدمت په هکله مو هم خبرې وکړل. Before we move on, I'd like to talk about that for a few more moments. مخکې د دې چې موږ خپل درس پیل کړو، زه غواړم چې د تیر درس په هکله یو څه نور هم ووایم. We read in the book of Acts when believers were filled with the Holy Spirit. موږ د اعمال د رسولانو په کتاب کښې لولو چې کله ایمانداران د روح القدس څخه ډک سو، They began to speak with other tongues. هغوی د نورو ژبو په خبرې کولو پیل وکړل. That is so هغه important. ډېره یوه مهمه خبره ده. It's not all there is to the موږ Holy یوازې دا Spirit, برکت یا نعمت د روح القدس څخه نه حاصلوو، but I believe it gets us into the main flow of the supernatural. خو زه باور لرم چې هغه موږ ته ټول هغه روحاني او مافوق طبیعي شیان راکوي. When I pray in an unknown tongue, the Bible says my د spirit خدای is کلام وایي praying. چې کله زه په بله نامعلومه ژبه باندې خبره کوم نو زما روح خبره کوي. I'm talking to God from my spirit. زه د خدای سره خپل د روح په واسطه خبره کوم. I'm not praying from my natural mind. زه خپل د طبیعي دماغ په واسطه خبره نه کوم. My spirit is in communion with God. زما روح د خدای سره په ملګرتیا کښې دی. Now, when God speaks to the heart of a او believer, کله چې خدای د ایماندار د زړه سره خبره کوي، He speaks to their هغه د spirit. هغوی د روح سره خبره کوي. The Bible says that the spirit of man is the lamp of the Lord. د خدای کلام وایي چې د انسان روح د خدای څراغ دی. When God enlightens you, He کله چې enlightens you تاسو د through your خدای په spirit. واسطه روښانه کیږئ نو خدای تاسو یې ستاسو د روح په واسطه روښانه کوي. When God leads and guides you, He leads and guides you through your کله spirit. چې خدای تاسو ته هدایت او لارښوونه درکوي، هغه دا کار یې ستاسو د روح په واسطه کوي. God does not speak to your physical body. خدای ستاسو د جسم سره خبره نه کوي. He doesn't speak to your natural mind. هغه ستاسو د طبیعي دماغ سره خبره نه کوي. He speaks to your spirit. هغه ستاسو د روح سره خبره کوي. The Bible says in the book of د خدای Romans کلام د رومیانو په کتاب کښې وایي that the Holy Spirit bears witness with our spirit. چې روح القدس زموږ د روح په واسطه شهادت ورکوي. Now, when I'm praying in other tongues, I'm praying اوس from my کله چې زه spirit په نورو ژبو خبره کوم نو زه خپل د روح په واسطه خبره کوم، with the help of the Holy Spirit. د روح القدس د مرستې په واسطه. The same place that tongues originate from د هغه ځای څخه چې ژبې سرچینه اخلي، is the same place that I will sense the leading and زه guiding of احساس کوم God. چې هغه هماغه ځای دی چې د خدای لارښوونه او هدایت هم سرچینه اخلي. So as I spend time in praying in the Spirit, نو زه خپل وخت په روح سره په دعا کولو کښې تېروم. I can become sensitive to God's voice. زه د خدای غږ ته ډېر حساس کېدلی سم، Because when God ځکه speaks چې to کله me, خدای زما سره خبره کوي، He'll speak to me in the same place that those tongues arise هغه زما from. سره د هغه ورته ځای څخه خبر کوي، د کوم ځای څخه چې هغه ژبه سرچینه اخلي. Many times I will spend time praying in the Spirit, praying in tongues. زه زیاتره وختونه په ژبو کښې دعا کوم، Then I will get quiet and listen. او بیا زه چوپ کېږم او غوږ نیسم God will whisper to my heart, چې خدای به زما د زړه سره خبره کوي، and I'm sensitive او to زه Him. د هغه خبرې ته حساس یم. And God wants to lead and guide every one of His خدای children, غواړي چې خپل ټول بچیانو ته لارښوونه ورکړي. and He speaks to our hearts. هغه زموږ د زړونو سره خبره کوي. So as I pray in tongues, it helps me to be sensitive. نو کله چې زه په ژبو کښې خبره کوم، دا زما سره مرسته کوي چې حساس اوسم. We also found that the Holy Spirit helps us to pray for things we don't know about. موږ په دې باندې هم پوهېږو چې روح القدس موږ ته وایي چې د هغو شیانو دپاره دعا وکړو چې پرې خبر نه یو یا نه یې پېژنو. In Romans chapter 8, verse 26, it tells us د we don't رومیانو د خط always د know how to اتم باب pray. شپږویشتم آیت موږ ته وایي موږ ته دا هم نه ده معلومه چې دعا څنګه کول پکار دی. And when I don't know how to pray, او I'm کله چې زه نه limited. پوهېږم چې څنګه دعا کېږي نو بیا زه محدود او قید یم. But the Holy Spirit always knows how to pray. روح القدس هر وخت پوهېږي چې څنګه دعا وکړي. He knows the situations that go on in everyone's life. هغه د ټولو خلکو په جاري حالاتو خبر دی چې د هغوی په ژوند کښې څه شی تېرېږي. One night I was reading my Bible,
یو شپه ما د خدای کلام یې لوستل and I began to feel a heaviness in my heart. او ما خپل په زړه کښې یو دروندوالی احساس کړل And I began to think about a friend او of ما mine. خپل د یو ملګري په هکله په سوچ کولو پیل وکړل He lives on the other side of the هغه world د from نړۍ me. پر هغه بل سر باندې ژوند کوي He lives in the nation of هغه په Australia. استرالیا کښې ژوند کوي I just felt that something was ما داسې wrong. احساس وکړل چې هغه حتما په کوم مشکل کښې دی I felt an urge ما to داسې pray. احساس وکړل چې زما څخه غوښتنه کېږي چې دعا But ورته in my وکړم mind, I didn't know anything. خو زما دماغ په هېڅ شي نه پوهېدل I didn't know how to او pray. زه نه پوهېدلم چې څنګه دعا وکړم So I got on my knees and I said, Holy Spirit, help me. نو زه پر زنګانه سولم او روح القدس ته مې وویل چې زما سره مرسته وکړه I don't know how to pray for my friend, but you know what's زه نه going پوهېږم on. چې څنګه خپل د ملګري دپاره دعا وکړم خو ته پوهېږې چې هغه په کوم حال کښې And from دی deep inside of me, I began to pray. او ما خپل د زړه له کومې څخه په دعا کولو پیل وکړل I prayed in other tongues for about a half ما an په hour. نورو ژبو باندې د یو نیم ساعت دپاره دعا وکړل And then او the بیا هغه heaviness دروندوالی lifted. زما د زړه څخه پورته سو And I felt whatever I had been praying او about ما was داسې finished. احساس وکړ چې ټول هغه څه چې زما په زړه کښې و هغه خلاص و او I ولاړل contacted him in a couple of او ما days. پس له څو ورځو څخه خپل د ملګري سره تماس ونیول He said, Bayless, you'll never know what's gone on. هغه ویل بیلس ته نه پوهېږې چې زه په څه حالت کښې وم He said, my father was diagnosed with هغه cancer. ویل زما د پلار د مرض تشخیص داسې سوی و چې هغه سرطان لري The doctors had given him just a couple of days ډاکټرانو to هغه ته ویل live. چې هغه به یوازې د څو ورځو دپاره ژوند وکړي He said, I felt like I هغه was ویل ما losing my داسې فکر mind. وکړل چې زه خپل مغزه د لاسه ورکوم It was the same time when the Holy Spirit gave me the burden to pray. او دا هغه ورته وخت و چې روح القدس ما ته ویل چې د هغه دپاره دعا وکړم He said, I was feeling so depressed. هغه وویل زه ډېر په تشویش کښې وم But suddenly خو دا courage فتن came زه د into me. خدای د خوا څخه تشویق سولم And I rose up in prayer. او زه دعا ته پورته سولم Said, and my father was هغه healed ویل زما پلار miraculously. په معجزه‌آمیزه توګه شفا وموندل They could find no trace of cancer هغوی in د him. هغه په بدن کښې د سرطان هیڅ نښه یې ونه موندل In my mind, I didn't know any ما of خپل that د was مغزه going په on. واسطه نه پوهېدل چې زما ملګری په هغه شی حالت کښې و But the Holy Spirit knew. روح القدس پوهېدل He helps us to pray هغه زما سره مرسته وکړه چې دعا وکړم for your friends and your relatives. خپل د ملګرو او اقاربو دپاره You don't always know تاسو how هر to وخت نه pray. پوهېږئ چې څنګه د هغوی دپاره دعا وکړئ For your country, you تاسو don't always همیشه know نه how to پوهېږئ چې pray. خپل د هېواد دپاره څنګه دعا وکړئ When we come to the end کله of چې دا زموږ د ourselves, لاسه نه کېږي او زموږ د وسه پوره نه دی the Holy Spirit can take روح over. القدس زموږ اداره یې په لاس کښې نیسي And when we're filled with the Holy او Spirit, کله چې موږ د روح القدس څخه ډکېږو we can موږ pray in کولی other شو چې په tongues نورو ژبو باندې هم دعا وکړو and pray the perfect will of God. او د خدای د بشپړ رضا سره دعا وکړو We also found that the Holy Spirit gives us موږ هم power. داسې پوهېږو چې روح القدس موږ ته قدرت راکوي The miracles we هغه find in معجزې the چې book of موږ په باره Acts کښې د اعمال د رسولانو په کتاب کښې لولو happened through a spirit-filled church. هغوی ټول د روح څخه ډکو ایماندارانو په واسطه ترسره سول Those same miracles and signs and wonders can happen today او هغه ورته معجزې نښې او عجیب کارونه نن هم پیښېدلی سي through a spirit-filled یعنې church. د روح څخه ډک د یو کلیسا په واسطه The power comes through the Holy Spirit. قدرت د روح القدس په واسطه لاسته راځي We need that power in the church today. موږ هغه قدرت ته خپل په کلیسا کښې ضرورت لرو We will not win the masses through intellectual موږ نسو arguments. کولی چې عشای رباني یې د پوهې او استدلال په واسطه وګټو We will not win them through human موږ نسو reasoning. کولی چې هغوی د انسان د دلیلونو په واسطه وګټو We need the power of موږ God. د خدای قدرت ته ضرورت لرو The same او د as in the اعمال book د of رسولانو په کتاب کښې هم ورته پیښه لیدل It کېږي comes through the چې Holy دا Spirit. د قدرت د روح القدس په واسطه لاسته راځي You say, how do I receive the Holy Spirit? تاسو به وایاست چې زه څنګه کولی سم چې روح القدس حاصل We کړم read several verses in the book of موږ Acts د اعمال د رسولانو په کتاب کښې څو آیتونه لولو that people receive the Holy Spirit through the laying on of چې hands. خلک د لاسونو د ایښولو په واسطه روح القدس یې حاصل کړل That is one way to receive the Holy هغه د Spirit. روح القدس د حاصلولو یوه طریقه ده Those that are filled with the Spirit. هغه خلک چې د روح القدس څخه ډک سوي دي The elders or the leaders in the church یعنې د کلیسا مشران can lay hands upon you for you to receive the Holy Spirit. کولی سي چې پر تاسو باندې لاسونه کښېږدي چې روح القدس حاصل کړئ But we can also receive the Holy Spirit by asking. خو موږ کولی سو چې روح القدس یې د غوښتلو په واسطه هم ترلاسه Look کړو with me in your Bible in the book of Luke, chapter 11. زما سره د لوقا زیړی 11 باب ته یې ورکتنه وکړئ Luke chapter 11, verses 9 through 13. د لوقا 11 باب د 9 آیت څخه لولو تر 14 آیته پورې Jesus is speaking. عیسی مسیح دلته خبره کوي If a son asks for bread from any father, so I say to you, ask and it will be given to you.
Seek and you will find, knock and it will be او open to دغه you. شان زه تاسو ته وایم چې وغواړئ نو تاسو ته به درکړی سي، ولټوئ نو تاسو به یې ومومئ، وډبوئ او دروازه به درته لرې کړی سي. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. ځکه چې هر څوک چې غواړي هغه یې اخلي، او څوک چې لټوي هغه یې مومي، او څوک چې ورته کوي هغه ته دروازه بیرته کیږي. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? په تاسو کښې یو پلار هم سته چې زوی ترې نمایي وغواړي او دی ورته مار ورکړي؟ Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? او یا چې هغه اګی وغواړي نو دی ورله لړم ورکړي؟ If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? ځکه چې که تاسو هر څومره بد یئ خو په دې پوهیږئ چې خپلو بچو له ښه څیزونه ورکړئ، نو ستاسو آسماني پلار به څومره زیات هغوی ته روح القدس ورکړي چې څوک یې غوښتنه کوي. As a parent, I want to give good things to my children. د پلار په صفت زه غواړم چې خپل ماشومانو ته ښه شیان ورکړم. I would not give my son a snake or a scorpion. زه خپل زوی ته یو مار یا لړم نه ورکوم. If he wanted bread or an egg, I would که give it چیرې to هغوی him. زما څخه ډوډۍ یا هګۍ وغواړي نو زه هغوی ته یې ورکوم. Jesus said, if I know how to give good things to my children, عیسی وویل که چیرې تاسو پوهیږئ چې خپل زامنو ته ښه شیان ورکړئ، how much more will our Father in heaven give good things? نو څومره زیات به ستاسو آسماني پلار تاسو ته ښه شیان درکړي. He will give us the Holy Spirit if we هغه ask. موږ ته روح القدس راکوي که چیرې موږ د هغه څخه غوښتنه وکړو. Some people say, well, you might get a wrong spirit if you prayed to be filled with the ځینې Holy خلک وایي Spirit. دا امکان شته چې ته یو ناپاک روح حاصل کړې کله چې دعا کوې چې د روح څخه ډک سي. Jesus said, if we ask the Father for the Holy Spirit, we won't get a serpent or scorpion. که چیرې موږ خپل د آسماني پلار څخه د روح القدس غوښتنه وکړو نو هغه به موږ ته مار یا لړم نه راکوي. In the Bible, serpents and scorpions are a type of demons. د خدای په کلام کښې ماران او لړمان د ناپاکو ارواحو نښې او نمونې دي. I need not fear getting a wrong spirit if I ask God for the Holy نو Spirit. زه هیڅ ویره نه لرم که زه د خدای څخه د روح القدس غوښتنه وکړم نو هغه به ما د ناپاکو روح څخه ډکه کړي. If I که ask to be چیرې زه filled, He غوښتنه will وکړم fill me. چې ما د روح القدس څخه ډک کړي نو هغه مې ډکوي. Everyone who asks receives. هر څوک چې غواړي هغه یې ترلاسه کوي. You can pray a simple prayer and ask the Father to fill you with the Holy Spirit. نو تاسو کولی شئ چې یو عادي دعا وکړئ او د پلار څخه وغواړئ چې تاسو ته روح القدس درکړي. The Holy Spirit will come into your او life روح القدس به ستاسو ژوند ته راځي and He will fill او you هغه به تاسو and He will help you to speak in other tongues. او هغه به ستاسو سره مرسته وکړي چې په بلو ژبو باندې خبره We read in وکړي. the book of Acts that they spoke with tongues. موږ د اعمال د رسولانو په کتاب کښې لولو چې هغوی په نورو ژبو خبرې وکړي As the Spirit gave them په هماغه شان utterance. چې روح القدس هغوی ته د نطق قدرت یې The ورکړل. Holy Spirit will help you form the هماغه words روح and القدس speak به them. ستاسو سره مرسته وکړي چې په هغو ژبو خبره وکړئ. They're not words that come from your mind. هغه خبرې ستاسو د مغزه څخه نه They're راځي، words that come from your spirit. هغه خبرې ستاسو د روح څخه راځي. You can receive the Holy Spirit today. تاسو هم دا نن کولی شئ چې روح القدس حاصل کړئ. And once you receive the Spirit, you must stay full of the کله چې یو Spirit. ځل تاسو روح القدس حاصلوئ نو تاسو باید کوشش وکړئ چې د روح څخه ډک اوسئ. I pray in tongues every زه day, هره ورځ په ژبو کښې خبره کوم، not just when I have an emotional feeling. نه یوازې هغه وختونه چې زه یو هیجاني یم. Though sometimes I am very emotional, سربیره پر دې چې ځینې وختونه زه ډېر هیجاني but the Holy کېږم، Spirit is with me all the time. خو روح القدس د تل دپاره زما سره دی. And I can pray in other tongues anytime او I زه کولی choose. شم هر وخت چې زه وغواړم په ژبو کښې خبره وکړم یا دعا وکړم. Quickly, look with me in 1 Corinthians chapter 14. لطفا زما سره د کرنتیانو د لومړی خط 14 باب ته یوه کتنه وکړئ. 1 Corinthians chapter 14, verses 14 and 15. د کرنتیانو د اول خط د 14 باب 14 او 15 آیات. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. د دې دپاره که زه په دعا کښې همدغه شان ژبه استعمالوم نو زما روح خو دعا کوي ولې عقل مې بېکاره دی. What is the conclusion then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the Spirit, and I will also sing with the understanding. نو بیا څه کول پکار دی؟ زه به په روح کښې هم دعا غواړم او په عقل کښې به هم دعا کوم. زه به په روح کښې هم د ثنا سندرې وایم او په عقل کښې هم.
Now, when I pray in a tongue, my mind is bypassed. اوس کله چې زه په یو ژبه کښې خبره کوم نو زما مغزه کار نه کوي. I'm talking directly to God from my زه spirit. مستقیما خپل د روح په واسطه د خدای سره خبره کوم. But then in verse 15 he said, I will pray with the spirit. او بیا دلته 15 آیت شوی چې زه به په روح کښې دعا وکړم. And I will pray with my او understanding. زه به په عقل کښې هم دعا وکړم. At any time I choose, I can pray to هر هغه God in وخت my چې زه native وغواړم tongue. زه کولی شم چې خپل خدای ته د خپل د طبیعي ژبې په واسطه دعا وکړم. Any time I choose. هر وخت چې زه وغواړم. He says the same thing about praying with my هغه spirit. وایي په هماغه ډول زه په روح کښې هم دعا کولی سم. At any time I choose, I can begin to speak in هر other هغه وخت tongues. چې زه وغواړم زه کولی سم چې په نورو ژبو کښې هم خبره وکړم. Because the Holy Spirit is always with ځکه چې me. روح القدس د دایم دپاره زما سره دی. He's always ready. هغه همیشه حاضر دی. And any time that I want to communicate to God, I can. او هر وخت چې زه وغواړم د خدای سره مکالمه وکړم زه کولی سم. Once I have received the Holy Spirit. کله چې زه یو ځل روح القدس حاصل کړم. You need to pray in tongues every day. تاسو ته ضروري ده چې په ژبو کښې هره ورځ دعا وکړئ. It will keep your life filled with دا power. به ستاسو ژوند یې د قدرت څخه ډک کړي. It will help you to be sensitive to دا God. به ستاسو سره مرسته وکړي چې خدای ته حساس At اوسئ. times you may have emotions. ځینې وختونه شاید چې تاسو هیجانات ولرئ. Other times you may not feel او great ځینې نور emotions. وختونه شاید چې تاسو هیجانات ونه لرئ. That does not mean the Holy Spirit is not there. نو هغه په دې معنا نه دی چې روح He is القدس always هلته with ستاسو you. سره نسته. هغه د همیشه دپاره ستاسو سره دی. And whether you have the feelings and emotions or not, او که چیرې تاسو احساسات او هیجانات ولرئ او که نه you can pray in other نو tongues تاسو کولی شئ چې په ژبو کښې خبره وکړئ and communicate with God. او د خدای سره مکالمه وکړئ. We must move on to اوس something موږ غواړو else. چې د یو بل موضوع په هکله خبره وکړو. I want to talk to you about the subject of او divine اوس زه healing. غواړم چې ستاسو سره د آسماني روغونې یا شفا ورکونې په هکله وغږېږم. You cannot read for very که long in چیرې your تاسو د Bible خدای کلام یې د یو ګړۍ دپاره د یو اوږده ګړۍ دپاره ولولئ without finding God نو healing تاسو people. حتما داسې آیات ته هم مخامخ کېږي چې خدای په هغو کښې خلکو ته شفا ورکوي. I'd like to begin by looking in the book of Exodus chapter زه غواړم چې 15. د دې مطلب په هکله د خروج د کتاب د 15 باب څخه درته ووایم. Exodus chapter 15 verses 23 through 26. د خروج 15 باب د 23 آیات څخه تر 26 آیاتو پورې. These verses talk about as God brought the children of Israel out of Egypt. دا آیات د دې مطلب په هکله خبره کوي چې خدای بني اسرائیل یې د مصر څخه د باندې راوایستل. When they were going to the promised land, this is one of the first revelations کله God چې هغوی gave د them. ژمنه سوي مځکې پر لور روان وو نو دا هغه لومړنۍ مکاشفه وه چې خدای هغوی ته یې ور وښول. God revealed something about himself to خدای his خپل د people. ذات د په هکله یو شی خپل خلکو ته څرګنده کړل. Let's find out what it راځئ was. چې وګورو چې هغه څه شی و. Verse 23. په 23 آیات چې موږ لولو. Now when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter. او Therefore the بیا name هغوی of it was ماري ته called Marah. ورسېدل خو هغوی ونه کولی سول چې د هغه ځای د اوبو څخه وچشي ځکه چې هغه هم تریخ وي. په همدې خاطر هغه سیمه یې د ماري په نامه چې د تریخ په معنا دی And the people ونومول. complained against Moses, saying, What shall we drink? او خلک موسی ته شکایت وکړل او ویې ویل چې موږ اوس څه شی وچښو. So he cried out to the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them. نو موسی خدای ته دعا وکړه او خدای هغه ته یو ونه ور وښول او ویې ویل دا ونه پرې کړه او د ماري په اوبو کښې واچوه تر څو چې هغه خوږې سي. موسی هماغسې وکړل او هغه اوبه خوږې سولې. And he said, If you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. په ماره کښې خدای بني اسرائیل ته ځینې حکمونه یې ورکړل تر څو چې د هغوی اطاعت او متابعت یې وازموي. خدای هغوی ته ویل که چیرې تاسو زما احکام ومنئ چې زه ستاسو خدای یم او هغه څه چې زما په نظر کښې د پسند وړ دی ترسره کړئ نو تاسو به د ټولو هغو ناروغیو څخه چې مصریان پرې اخته سوي وو بچ کېږئ ځکه چې زه یعنې ستاسو خدای یو شفا ورکوونکی خدای یم. God reveals خدای himself دلته د as یو the شفا healer. ورکوونکی خدای په صفت یې هغوی ته څرګنده سول. This phrase, I am the Lord دا who عبارت heals چې you, زه ستاسو خدای یو شفا ورکوونکی خدای یم is literally one of the compound names of God. دا د خدای د یو د هغو مرکب نومونو څخه دی. It is Jehovah Rapha. دا یهوه رافا دی.
means the دا Lord your داسې معنا ورکوي physician, چې خدای ستاسو شفا ورکوونکی یا ډاکټر دی. the Lord who heals هغه you. خدای چې تاسو ته شفا درکوي. God is by nature a healer. خدای خپل د ذات څخه یو شفا ورکوونکی خدای دی. God is saying, this is who I am. خدای وایي زه همداسې یو شفا ورکوونکی خدای یم. The Bible says in د Malachi خدای کلام د 3:6, ملاکی په 3 باب او 6 آیات کې داسې وایي. God says, I am the Lord, I do not change. خدای وایي زه مالک یم، زه بدلون نه موندم. God is by nature a healing God. خدای خپل د ذات څخه یو شفا ورکوونکی خدای دی. His nature has never and will never change. د هغه ذات هیڅ کله بدلون نه موندي. If God was a healer then, که چیرې خدای یو شفا ورکوونکی خدای و، he must be a healer today. هغه نن هم باید یو شفا ورکوونکی خدای If he وي. was a physician then, he is a physician today. که چیرې هغه یو ډاکټر و، هغه نن هم باید یو ډاکټر وي. Because he does not ځکه چې change. هغه بدلون نه مومي. That right there نو gives me هغه enough ماته یو hope to be ځانګړې healed. هیله د شفا موندنې یا روغونې په هکله راکوي. Look with me several chapters later in Exodus 23. زما سره څو آیتونه ده چې د خروج په 23 باب کښې دی ځیر سئ. Exodus chapter 23 and verse 25. د خروج 23 باب 25 آیات. So you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. تاسو د خدای څخه یعنی خپل د خدای څخه عبادت وکړئ. هغه به ستاسو ډوډۍ او اوبه ته برکت ورکړي او ستاسو له منځه څخه به ټول ناروغۍ لرې کړي. God is talking to his people. خدای خپل د خلکو سره خبره کوي. He said, if you هغه serve me, ویلی دی که چیرې تاسو ما څخه اطاعت I will وکړئ، take sickness away from the زه midst of ستاسو له you. منځ څخه ټول ناروغۍ لرې کوم. That is God's will for those that دا serve د him. خدای رضا ده د هغو خلکو دپاره چې د خدای څخه اطاعت کوي. God was true to his promise خدای خپل د ژمنې سره وفادار و to be his people's healer throughout the Old چې خپل Testament. د خلکو شفا ورکوونکی وي په ټول زوړ عهد کښې. We find case after موږ د case خدای د کلام په ټولو برخو کې وینو of God's healing power at work. چې د خدای د شفا قدرت کار کول. While Israel wandered in the wilderness یعنی کله چې بني اسرائیل په بیدیا کښې لالهانده و during the time of the او یا kings, د پاچاهانو په دوره کښې right through the last book of the Old او حتی Testament, د زړې عهدنامې په آخري کتاب کښې، in the very last chapter, حتی په هغه آخري باب کښې Malachi ملاکی داسې prophesies, نبوت یا وړاندوینه کوي او وایي those خو that ستاسو fear the دپاره name چې of the خپل په Lord, زړونو کښې د خدای څخه مطابقت کوئ، the Son of Righteousness shall arise د عدالت لمر به وخیږي with healing in his wings. خپل د شفا بخشو وزرونو سره. Look with me at the words of King David in Psalm 103. ما سره د داود بادشاه د مزامیر 103 باب ته وګورئ. Psalm 103 verses 1 through 3. د مزامیر 103 باب د لومړی آیت څخه تر 3 آیاته پورې. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. ای زما روحه د خدای ستاینه وکړه، ای زما ټول جسمه د هغه د مقدس نامه څخه ستاینه وکړه. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. ای زما روحه د خدای ستاینه وکړه او د هغه مهرباني مه هېروه. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. هغه زما ګناهونه بخشي او زما ټول ناروغیو ته شفا ورکوي. In verse 2, he said not to forget the Lord's په دوم benefits. آیات چې موږ هغه وایي چې د خدای مهرباني مه هېروه. In verse 3, he tells us two په of those درېیم آیات چې هغه benefits. موږ ته د خدای د دوو مهربانیو په هکله وایي. He forgives all of our iniquities. هغه زموږ ټول ګناهونه بخشي. He heals all of our هغه زموږ diseases. ټول ناروغیو ته شفا ورکوي. If the first part of that verse is true, که چیرې د آیات لومړۍ برخه صحیح وي، the second part must be true. دومه برخه هم باید چې صحیح وي. I can't say I only believe a half a زه verse. داسې نسم ویلی چې زه یوازې د آیات پر نیمایي برخې باندې باور must کولی take all شم. زه of باید it. چې پر پوره آیات باندې باور وکړم. If I believe he forgive all my که iniquities, چیرې زه باور لرم چې هغه زما ټول ګناهونه بخشي، I must believe he heals all my نو diseases. زه باید پر دې باندې هم باور ولرم چې هغه زما ټول ناروغیو ته هم شفا ورکوي. David knew about the benefits of the Lord. داود د خدای د مهربانیو په هکله پوهېدل. Some people will say, well, that's just in the Old Testament. ځینې خلک وایي ښه هغه یوازې په زړه عهدنامه کښې ذکر شوی دی. Think of two things د with دوو me. شیانو په هکله زما سره سوچ وکړئ. First, God is by nature a healer.
لومړی دا چې خدای خپل د ذات څخه یو شفا ورکوونکی خدای دی. If he healed under the Old Testament, he must heal under the New که چیرې هغه Testament. په زړه عهدنامه کښې خلکو ته شفا ورکول نو هغه باید چې په نوي عهدنامه کښې هم خلکو ته شفا ورکړي. Secondly, the Bible says او ثانیاً د خدای کلام وایي that we have a better نو موږ covenant یو بهتره تړون لرو، یو ښه تړون لرو established upon better چې promises. پر ښو ژمنو باندې ایجاد شوی دی. The New Testament is better than the نوې Old. عهدنامه د زړې عهدنامې څخه بهتره دی. The promises are اوسنۍ better. ژمنې د پخواني ژمنو څخه بهتره If the دي. benefit of the Old Testament was که چیرې healing, د زړې عهدنامې ګټه او فایده شفا ورکونه وه and we don't have that benefit in the New او موږ هغه Testament, مهرباني په نوې عهدنامه کښې ونه لرو it's not better. نو دا بهتره نه ده، But it خو is دا better. بهتره ده په حقیقت سره. If it was available in the Old Testament, که چیرې دا په زړه عهدنامه کښې مهیا وه it's available دا in په the نوې New. عهدنامه کښې هم مهیا ده یا ذکر شوې ده. Another truth that I believe convinces us نو بل حقیقت چې زه باور لرم چې موږ قانع کوي that God heals چې خدای شفا ورکوي and that او he دا چې wants to خدای heal دا د خدای رضا ده چې شفا ورکړي. people in this خلک day په نننۍ ورځ کښې is to look at the life of Jesus. باید چې د عیسی مسیح ژوند ته وګوري. Look with me in the Gospel of John, chapter 14. ما سره د یوحنا د زیړی 14 باب ته وګورئ. The Gospel of John, chapter 14. د یوحنا زیړی 14 باب. I'm going to be reading verses 7 through 9 of John, chapter او 14. موږ به د یوحنا د زیړی د 14 باب د 9 آیات څخه تر 9 آیاته پورې ولولو. Jesus is speaking. عیسی مسیح دلته خبره کوي. If you had known me, you would have known my Father also. And from now on, you know him and have seen him. که چیرې تاسو زه پیژندلی یم نو تاسو به پلار هم پیژندلو. اوس تاسو هغه پیژنئ نو هغه تاسو لیدلی دی. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it's sufficient for us. فلیپوس وویل مالکه ته موږ ته پلار وښیه نو موږ نورې پوښتنې نه کوو. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you've not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? عیسی جواب ورکړو چې فلیپوسه تاسو سره زه د دومره مودې نه یم او بیا مې هم نه پیژنئ څه؟ هر چا چې زه لیدلی یم پلار یې هم لیدلی دی. نو بیا ته څنګه وایې چې موږ ته پلار وښیه؟ To see Jesus is to see the Father. عیسی مسیح ته کتل پلار ته کتل دی. To see how Jesus treats sinners چې is to see وګورو the څنګه Father. عیسی مسیح د ګناهکارانو سره معامله کوي دا په دې معنی دی چې پلار ته ګورو. To see how Jesus treats religious hypocrites is to see the چې Father. ووینو چې څنګه عیسی مسیح د مذهبي ریاکارانو سره معامله کوي دا په دې معنی دی چې موږ پلار ته To see ګورو. Jesus and how he او treats چې the sick وګورو is چې to څنګه see the عیسی Father. مسیح ناروغانو ته شفا ورکوي دا هماغه شان دی چې موږ پلار ته وګورو. Jesus is the will of God عیسی مسیح د خدای رضا دی being demonstrated. څرګنده سوه موږ ته. Jesus said, If you see عیسی مسیح me, ویل چا چې زه یې لیدلی یم you've seen the Father. هغه پلار یې لیدلی دی. I say, let's look at زه وایم Jesus راځئ چې عیسی مسیح ته وګورو and see what he did when he او came to the وګورو چې sick. کله هغه د ناروغ سره مخامخ کېدل نو هغه څه شي کول. We are just going to look at a very few موږ به verses. یوازې یو څو آیتونه په دې هکله ولولو. There are many, many more we هلته could look ډېر at, نور آیات هم شته چې موږ لوستلی سو په دې هکله. but time does not permit. وخت موږ ته اجازه نه راکوي. Turn with me to the Gospel of Matthew, chapter 12. زما سره د متا زیړی 12 باب ته کتنه وکړئ. I'm reading from Matthew chapter 12, verses 14 and زه 15. د متا د 12 باب د 14 او 15 آیات څخه لولم. Now remember, as we see Jesus, we are seeing the heart of the Father. او په یاد ولرئ چې کله موږ عیسی مسیح ته ګورو موږ به د پلار زړه ته ګورو. Verse 14. 14 آیات. Then the Pharisees went out and plotted against him how they might خو destroy him. فریسیان چې د عبادت خانې نه بهر ووتل نو د عیسی د مړ کولو صلاح یې وکړه. But when Jesus knew it, he withdrew from there, and great multitudes followed him, and he healed them all. عیسی په دې خبر سو بیرته راستون سو ډېر خلک په هغه پسې روان سول او هغه ټول هغه رنځوران یې روغ کړل. How many did he heal? څو تنو ته هغه شفا ورکړل؟ He healed them هغه all. هغوی ټولو ته شفا ورکړل. I'm seeing the Father زه پلار ته ګورم while Jesus is ministering. کله چې عیسی مسیح خدمت کوي. Look in Matthew chapter 14, د متا 16 باب ته ځیر سئ verses 13 and 14. او موږ د 14 آیات لولو.
And when Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. عیسی چې دا قصه واورېده نو په یو کشتۍ یوازې یو خوشي ځای ته لاړو خو خلک خبر سو په ده پسې د ښارونو نه د وچې په لاره پیاده لاړل. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. هغه چې غاړې ته را ورسېدو نو یوه لویه ګڼه یې ولیده زړه یې پرې وسوځېدلو او چې څوک پکښې رنځوران وو هغه یې روغ کړل. Jesus was compassionate toward the sick and healed عیسی them. مسیح د ناروغانو او د هغوی د شفا دپاره زړه سوانده درلودل. The heart of God is compassionate toward the sick, د خدای زړه د ناروغ دپاره سوځي and he او wants to هغه heal غواړي them. چې هغوی ته شفا ورکړي. Jesus said, if you've seen عیسی me, وویل که چیرې څوک زه یې لیدلی یم you've seen the Father. هغه پلار یې لیدلی دی. Look with me in verse 35 and 36 of this same chapter. ما سره د همدې ورته باب 15 او 26 آیات ته ځیر سئ. Verse 35 of Matthew 14. د متی د 14 باب 15 آیات. And when the men of that place recognized him, they sent out into all that surrounding region and brought to him all who were sick. د هغه ځای خلقو عیسی وپېژندو او غیر چاپیر خلق یې خبر کړل او ټول رنځوران یې ورته راویستل. And they begged him that they might only touch the hem of his garment, and as many as او touched it هغه were ته made یې سوال perfectly well. وکړو چې دوی ته دا قدر اجازت ورکړه چې ستا د چوغې لمنې ته لاس وروړي او هر چا چې لاس وروړو هغه بیخي روغ سول. Jesus is healing the sick. عیسی ناروغ ته شفا ورکوي. Look with me in Matthew chapter 15, زما سره د متی 15 باب ته وګورئ verses 30 and 31. او 10 او 11 آیاتو ته. I'm reading from زه د Matthew متی 15 د and verse زیړۍ د 30. 15 باب د 10 آیات څخه لولم. Then great multitudes came to him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and he healed them. نو ډیر خلک ورته راغلل چې ورسره ګډ ګاڼه شل او ډیر رنځوران وو. دوی هغه خلک د ده په پښو کښې کېښودل او هغه هغوی یې جوړ کړل. So the multitude marveled when they saw the mute speaking, the maimed made whole, the lame walking, the blind seeing, and they glorified the God of Israel. هغه خلک په دې ډیر حیران سول چې چاړهګانو خبرې وکړلې مات ګوډ خلک روغ سول او وګرځېدلې او ړانده بینا سول او ټول په دې د اسرائیل د خدای لویي بیان کړه. Look at one more example with me from the book of Matthew. ما سره د متی د زیړۍ نورو مثالونو ته هم ځیر سئ. Matthew chapter 8, verses 1 through 3. د متی 8 باب د لومړی آیت څخه لولو تر 3 آیت پورې. We're reading from Matthew chapter 8, verses 1 موږ د through متی 3. د زیړۍ د 8 باب د لومړی آیت څخه تر 3 آیت پورې لولو. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. څه وخت چې عیسی د غره نه راکوز سو نو ګڼ خلک ورپسې وو. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you're willing, you can make me clean. خو اوس یو جزامي ور وړاندې سو او په سجده ورته پرېوتو او ویې ویل صاحبه که ته غواړې نو ما پاکولی سې. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. عیسی خپل لاس یې ور اوږد کړو پرې ولګولو او ویې ویل چې زه به داسې وکړم پاک سه او په هغه د رنګ هغه د جزام نه روغ سو. Remember, to see Jesus is to see the Father. په یاد ولرئ چې عیسی مسیح ته کتل پلار ته کتل دی. Is God willing to آیا دا heal? د خدای رضا ده چې شفا ورکړي؟ Jesus answers the عیسی question. مسیح دې پوښتنې ته ځواب ورکړي. He says, I am willing. هغه ویل هو دا زما رضا ده. In the other په Gospels, نورو زیړو کښې this same account reads this way. دا پیښه داسې لیکل سوی دی. Jesus was moved with compassion. عیسی مسیح په زړه سوی سره هغه ته وویل He said, yes, it's my will. هو دا زما رضا ده. He is still moved with compassion today. هغه نن هم هماغه شان زړه سوانده لري. As we read او the څرنګه چې Gospels, موږ we find ګسپلونه something لولو نو interesting. یو په زړه پورې مطلب په هکله موږ په هغوی کښې ګورو. Jesus healed all that came to him. عیسی مسیح ټولو کسانو ته چې هغه ته راغلل شفا ورکړل. He never said هغه no. هېڅ چاته ونه ویل چې نه زه شفا نه درکوم. He never told one person it was not God's will. هغه ته یو سړي ته هم ونه ویل چې دا د خدای رضا نه وه. Not one person. حتی یو سړی ته هم نه.
At times, crowds of thousands ځینې وختونه followed په him, زرهاو خلک په هغه پسې ورپسې وو and he healed their sick. او هغه د هغوی ناروغان ته شفا ورکړل And to see او Jesus عیسی مسیح ته کتل is to see the Father. پلار ته کتل دی Is Jesus still the same آیا compassionate نن هم Jesus? عیسی مسیح هغه د پرون زړهسواندی مسیح دی Hebrews د 13:8 says عبرانیانو د this: خط 11 باب 8 آیت داسې وایي Jesus Christ is the same yesterday, عیسی مسیح د پرون په شان today, نن هم دی and او forever. د ابد دپاره به وي The Father does not change, پلار بدلون نه مومي and according to Hebrews او د 13:8, عبرانیانو د خط د 11 باب د 8 آیت پر اساس Jesus does not change. عیسی مسیح هم بدلون نه مومي It is God's will to heal. دا د خدای رضا د شفا ورکړي Jesus is the will of God demonstrated. عیسی مسیح د خدای رضا دی چې څرګنده سوی دی موږ ته Look with me in Matthew chapter 9. ما سره د متا 9 باب ته وګورئ We're going to be reading verses 37 and 38 from Matthew chapter 9. موږ به د متا د زیړی د 9 باب د 29 او 38 آیات څخه ولولو. Then he said to his disciples, "The harvest truly is plentiful, but the laborers are few." هغه خپل مریدان ته وویل چې فصل ډیر دی خو مزدوران لږ دي. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into د his دې harvest. لپاره تاسو د فصل مالک ته سوال وکړئ چې هغه د فصل د ریبلو لپاره مزدوران Now look with me واستوي. in chapter 10 verse 1. د متا د 10 باب لومړی آیات ته ځیر سئ. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease. بیا عیسی خپل 12 مریدان یې راوغوښتل او هغوی له یې د ناپاکو روحونو د لرې کولو او د هر قسم رنځورانو کمزورتیاو د روغولو اختیار یې ورکړو. Jesus' compassionate heart was so moved د toward the عیسی sick. مسیح زړه پر ناروغانو باندې ډیر سوځېدل. The harvest had become so great فصل ډیر دی. that he appointed 12 more هغه to heal the 12 نور sick. کسان د ناروغانو د شفا ورکولو لپاره یې مقرر And کړل he gave them او power هغه over هغوی ته د demons. ناپاکو روحونو د لرې کولو قدرت یې ورکړل. Look with me in Luke's Gospel, chapter 10. ما سره د لوقا د زیړی 10 باب ته وګورئ. Luke's Gospel, chapter 10, we're going to be looking at verse 1. د لوقا د زیړی 10 باب او موږ به د لومړي آیت څخه ولولو. It says, "After these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was دا about to آیت go." وایي پس له هغې بیا مالک نور او یا مقرر کړل او هغوی دوه مختلفو کلو او باندو ته د ځان نه وړاندې واستول کومو ته چې د هغه د ورتلو اراده وه. And look with me in verses 8 and 9 of the same ما chapter. سره د همدې ورته باب 8 او 9 آیات ته هم یو کتنه وکړئ. Jesus is giving instructions to the 70. عیسی مسیح هغو اویا تنو ته لارښوونه کوي. Whatever city you enter and they receive you, eat such things as are هر set کله چې before تاسو you. یو ښار ته ورسئ او هغوی تاسو ته هرکلی ووایي نو کوم خوراک چې تاسو ته کېښودلی سي هغه وخورئ. Heal the sick there. Say to them, the kingdom of God has come near to you. هلته رنځوران روغ کړئ او ووایئ چې د خدای بادشاهي ستاسو په سر راغلې ده. God's compassionate heart is reaching out. د خدای زړه سوانده زړه خلکو ته شفا ورکوي. First, it's just Jesus praying for the sick. لومړی عیسی مسیح د ناروغ دپاره دعا کوي Then he sends the او 12 بیا to هغه heal the 12 sick. مریدان یې د ناروغانو د شفا دپاره استوي Now he sends out 70 more. او اوس هغه هلته اویا تنه نورې Look استوي. with me in the Gospel of Mark, chapter 16. زما سره د مرقس د زیړی 14 باب ته وګورئ. We're going to be reading in Mark chapter 16, verses 15 through 18. او موږ به د 14 باب د 15 آیت څخه تر 13 آیته پورې ولولو. And he said to them, "Go into all the world and بیا preach the هغه هغوی gospel ته to every ویل د creature. تمامي دنیا هرې سیمې ته لاړ سئ او زما د زیړی وعظ ټول مخلوق ته وکړئ. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not هر believe will څوک be چې په دې condemned." ایمان راوړي او بپتسمه واخلي نو هغه به خلاصون ومومي او هر څوک چې پر ایمان را نه وړي هغه به مجرم سي. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. د ایمان پر راوړلو به دا معجزې ترې څرګندېږي چې زما په نوم به پیریان لرې کوي او په نااشنا ژبو به خبرې کوي. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. که هغوی مارانو له لاس وروړي یا زهر وخوري نو هغوی ته به ضرر نه رسي او په کومو ناروغانو چې هغوی لاس کښېږدي هغوی به جوړ سي. Jesus said these signs follow all believers. عیسی مسیح وویل دا معجزې به ترې څرګندېږي. They will lay hands on the sick, and the sick will recover.
هغوی به پر ناروغانو باندې لاس کښېږدي او هغوی به جوړ سي. So now it's not just نو Jesus اوس دا healing the یوازې sick. عیسی مسیح نه دی چې ناروغان ته شفا ورکوي. It's not just the 12 دا healing the یوازې هغه sick. 12 تنه مریدان نه دي چې ناروغان ته شفا ورکوي. It's not just the 70 healing the دا sick. یوازې هغه 80 تنه نه دي چې ناروغان ته شفا ورکوي. Jesus has commissioned all believers to heal the sick. عیسی مسیح ټولو ایماندارانو ته حکم ورکړل چې ناروغان ته شفا ورکړي. This is not an دا د option for ایماندارانو لپاره believers. یو انتخاب یا د خوښې خبره نه ده. It is a command of the Lord Jesus Christ. دا زموږ د مالک عیسی مسیح یو حکم دی. If you have که hands, چیرې تاسو لاسونه ولرئ you're responsible for fulfilling this نو verse. تاسو مسؤلیت لرئ چې دا آیات عملي کړئ. Jesus said believers will عیسی lay مسیح hands ویل on the sick ایمانداران به پر ناروغانو باندې لاسونه وغوړوي and they will recover. او هغوی به شفا ومومي. Your responsibility is to lay hands on them and ستاسو pray. مسؤلیت پر ناروغانو باندې لاسونه کښېښول دي او دعا کول دي. God's responsibility is to د cure خدای them. مسؤلیت دا دی چې هغوی ته شفا ورکړي. As you begin reading the book of Acts, the disciples did څرنګه what چې تاسو Jesus عمل د said. رسولانو د کتاب په لوستلو پیل کوئ نو تاسو وینئ چې د عیسی مسیح مریدان د هغه حکم یې عملي کړل. The early church were divine healing believing people. هغه لومړنۍ کلیسا د هغو ایماندارانو کلیسا و چې پر آسماني روغېدنې باور درلودل. They healed the sick and هغوی worked ناروغان ته miracles. شفا ورکول او معجزې ترسره کولې. All the way to the last chapter د of the book اعمال of د رسولانو Acts. په ټول کتاب کښې د سر څخه تر آخري باب پورې Nearly 30 years after the day of Pentecost, تقریبا 30 کاله بعد د پنتاکاست د ورځې څخه we find everyone on the island of Melita موږ وینو چې د مالت په جزیره کښې coming and being healed under the ministry of هر یو د Paul. پولس رسول د خدمت په واسطه شفا وموندل. We also find موږ healing taught in the همداسې د رسولانو epistles. په خطونو کښې هم د شفا د تعلیم په هکله لولو. In fact, in the book of James, په حقیقت سره د یعقوب په کتاب کښې we find that divine healing is an ordinance established for the church. موږ وینو چې آسماني روغونه د کلیسا دپاره یو مقرره یا حکم دی In all generations. د ټولو نسلونو دپاره. Turn with me to James chapter 5. زما سره د یعقوب خط 5 باب ته کتنه وکړئ. We're going to be reading verses 14 and verses 15 from James chapter 5. او موږ به د یعقوب د خط د 5 باب 14 او 15 آیات ولولو. I'm reading from James 5 and 14. موږ د یعقوب د خط د 5 باب 14 آیات لولو. It said, "Is anyone sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord." دا آیات وایي که په تاسو کښې څوک بیمار وي نو د جماعت مشران دې راوبلي او د هغه دپاره دې دعا وغواړي او د مالک په نوم د هغه سر په ټیلو غوړ کړي. And the prayer of faith will save or heal the sick, and the Lord will raise him up. And if he's committed sins, he will be کومه دعا forgiven. چې به په ایمان سره وغوښتی سي د هغه په وجه به بیمار بچ سي او مالک به هغه پاسوي او که هغه ګناهونه کړي وي نو هغه به هم ورته معاف سي. James is writing to the church. دلته یعقوب د جماعت دپاره دا خط لیکي. He says, "Is anyone sick among you?" هغه وایي که په تاسو کښې یو څوک بیمار وي. He said, "If you're sick, this is what you do. هغه ویل که چیرې تاسو ناروغ یاست نو تاسو داسې عمل وکړئ. Call for the elders of the church. خپل د جماعت مشران راوبلئ Let them anoint you with oil and pray over you." او هغوی دې تاسو په تیلو غوړ کړي. It says, "And the prayer of faith will bring او healing to the هغه ویلی sick, دي او کومه دعا چې به په ایمان سره وغوښتی سي د هغه په وجه به بیمار بچ سي and the Lord will raise him up." او مالک به هغه پاسوي. We must act on the word of God. موږ باید چې د خدای پر کلام باندې عمل وکړو. We must let the word be our final authority. موږ باید چې د خدای کلام یې خپل نهایي واک وګڼو. When I was a young Christian, کله چې زه یو ځوان مسیحي وم I got a ما یو terrible skin خطرناکه disease. د پوستکي ناروغي It درلوده. was terrible all over my دا skin. ډېره خطرناکه وه زما ټول بدن یې نیولې وه. And I was reading in my Bible, ما د خدای کلام یې لوستل and I came to James chapter 5, او verses ما د 14 یعقوب and د خط 15. د 5 باب 14 او 15 آیات مې I ولوستل. immediately went to find out if there were any elders in our نو زه church. فورا کلیسا ته ولاړم چې خپل د جماعت یو مشر پیدا کړم. They told me an elder was just someone that was هغوی mature, په کلیسا کښې ماته د یو سړي په هکله وویل چې یو پوخ سړی و. that knew how to trust God, هغه پر خدای باندې یو متکي سړی و a recognized spiritual leader. او حالته په کلیسا کښې د یو روحاني مشر په نامه پیژندل سوی و. They gave me the name of a man in هغوی the ماته church. د هغه سړي نوم یې چې زموږ په کلیسا کښې وراکړل. I called him up. ما هغه ته ټلیفون وکړل. I said, "Brother, I'm sick." ما وویل چې وروره زه ناروغ یم And I read in James chapter 5, او ما د یعقوب 5 باب کښې ولوستل
that if you anoint چې me with که چیرې oil ته ما په تیلو غوړ کړې and pray for me, او زما دپاره دعا وکړې that I'll be healed. چې زه روغ سم. I didn't give him a chance to ما هغه argue. ته وخت ورنه کړه چې زما څخه پوښتنه وکړي. I said, I'll be right ما over. ویل زه به هلته I got in درځم. my car and I drove to his house. زه خپل موټر ته وختلم او دغه کور ته ولاړم. He was a farmer that lived far in the هغه یو country. بزګر و چې د هېواد په یو ګوشه کښې ژوند کول. And he can remember him walking out of his house and his hat was on crooked. ما په یاد دی چې هغه خپل د کور څخه د باندې راووتل او د شپو خولۍ د هغه پر سر و. He was at least 3 times older than I was. د هغه عمر زما د عمر څخه 3 ځلې زیات و. He walked out of his house with a small bottle of هغه oil خپل in د his کور hand. څخه راووتل او د هغه په لاس کښې د غوړو یو کوچنی بوتل و. I said, brother, pray for me. ما ویل چې وروره زما دپاره دعا وکړه. I put my hands up in the ما air. خپل لاسونه پورته ونیول He put the oil on my او forehead. هغه زما پر تندۍ باندې غوړي He واچول. prayed the prayer of faith. هغه په ایمان سره زما دپاره دعا And وکړه I felt something like او ما داسې electricity go احساس through وکړ my چې زما body. د بدن څخه د برېښنا په شان یو شی تیر سو And within one day, او په یوه ورځ کښې my skin had totally cleared up. زما جلد په بشپړه توګه روغ سو The disease was gone. او هغه ناروغي ختمه سوه. I had just taken God at his word. ما یوازې د خدای کلام مې تطبیق کړل. It says the prayer of faith will دا heal the وایي sick. او کومه دعا چې په ایمان سره وغوښتی سي د هغه په وجه به بیمار بچ سي. According to James chapter 1, د یعقوب د لومړۍ باب پر اساس the prayer of faith په ایمان سره دعا کول is a prayer that doesn't doubt. هغه دعا دی چې په هغه کښې شک او تردید نسته. Faith begins where you know the will of God. کله چې تاسو د خدای په رضا پوهیږئ نو هله به ستاسو ایمان قوي کیږي. Many people, when they pray ځینې for the خلک کله چې sick, د ناروغ دپاره دعا کوي داسې دعا ورته کوي. they say, Lord, if it be your will, heal this person. هغوی وایي خدای که چیرې دا ستا رضا وي دې ناروغ ته شفا ورکړه. That is not the prayer of هغه په faith. ایمان سره دعا کول نه دی. That is a prayer of dedication and consecration to God. هغه خدای ته د وقف یا تخصیص دعا دی. We pray, Lord, if it be your will, when we don't know his will. موږ هغه وخت داسې دعا کوو خدای که چیرې دا ستا رضا وي کله چې موږ د هغه په رضا نه پوهیږو. If I'm offering my life to که God چیرې زه خپل ژوند د خدای دپاره عطا کوم and I say, God, I'll go anywhere you send me. او زه وایم خدای هر چیرې چې ما استوي زه هلته ځم. I'll go across the ocean زه to د another اقیانوس country. هغه بل سر ته ځم نورو هیوادونو ته ځم. I'll go into my own village and preach. زه خپل کلی ته د واز دپاره ځم. Whatever your will is for هر هغه me, څه چې ستا رضا وي زما دپاره God, I accept it. دا زما قبول دی. Not what I want, زما but رضا what او you want. غوښتنه نه بلکې ستا غوښتنه او رضا دې عملي سي. And when then we trust God to reveal his will to us. او بیا موږ پر خدای باندې توکل کوو چې خپل رضا یې موږ ته ښکاره That's a کړي. good prayer to pray in that او په هغه situation. حالت کښې هغه یو مناسب او ښه دعا ده. But we don't pray a prayer like that over the sick. خو موږ د ناروغانو دپاره هغسې یو دعا نه کوو. Jesus never عیسی prayed that مسیح way over the هېڅکله د sick. ناروغانو دپاره په هغه طریقه دعا یې نه دی The کړې. disciples never prayed that مریدانو هم way هېڅکله over the په هغه sick. طریقه ناروغانو ته دعا نه دی کړې. They prayed the prayer of faith. هغوی په ایمان سره دعا وکړل. In order to pray in faith, د دې دپاره چې موږ په ایمان سره دعا you وکړو must know the will of God. تاسو باید چې د خدای په رضا پوه سئ. The Bible reveals the will of د God خدای to us. کلام د خدای رضا یې موږ ته ښکاره کوي. Jesus' life reveals the will of God to us. د عیسی مسیح ژوند موږ ته د خدای رضا ښکاره کوي. And then we can pray without doubting او بیا موږ پرته له شک څخه دعا کولی سو and believe that God answers our او prayer. باور کولی سو چې خدای زموږ دعا ته ځواب راکوي. And we will see the sick raised up. او بیا به موږ وینو چې خدای ناروغ ته شفا ورکوي. Read verse 16 with me of James chapter 5. د یعقوب د خط د 5 باب 14 آیات زما سره ولولئ. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. نو بیا تاسو په خپلو کښې یو بل ته د خپلو ګناهونو اقرار وکړئ او د یو بل دپاره دعا وغواړئ چې شفا ومومئ. We should pray one for another موږ باید چې د یو بل دپاره دعا وکړو and expect healing to occur. او د شفا موندلو توقع ولرو. The Bible says faith comes د by خدای کلام hearing, وایي چې ایمان د اورېدلو په واسطه لاسته راځي and hearing by او the word of اورېدل د God. خدای د کلام د لوستلو په The واسطه. word of God convinces me. د خدای کلام ما راضي کوي.
It is God's will to چې دا د heal. خدای رضا ده چې شفا حاصل کړو. Pray for the د sick. ناروغ دپاره دعا وکړئ. Act upon the word of God. د خدای پر کلام باندې عمل وکړئ. God will fulfill his word for او you, خدای به خپله ژمنه ستاسو سره پوره کړي. and he will raise up او the هغه به sick. ناروغان ته شفا ورکړي. We are the church موږ of the خپل Lord د Jesus مالک عیسی Christ, مسیح کلیسا یا بدن یو. and we take God at his او word. موږ د خدای پر کلام باندې اعتبار لرو. We believe in موږ divine پر healing. آسماني شفا ورکونې او روغونې باندې باور لرو. Our God is a healing God. زموږ خدای یو شفا ورکوونکی خدای دی. The Lord bless you, my brother, my ما sister. خویندو وروڼو، خدای دې تاسو ټول ته برکت درکړي. Amen. امین.